بالله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 6 میں ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے. یا ایھا الانسان، سبھی مخاطب ہیں. اللہ تمام بنی نوع آدم سے، تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر ایک حقیقت کو عیاں فرما رہے ہیں. اے انسان، مرد عورت، بچے بوڑھے، حاکم محکوم، آقا غلام، جوان بوڑھے، سبھی مخاطب ہیں کہ اے انسان، انک قادح الی ربک قادحا فملاقیہ. اے انسان، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تو کیا ہے قادحن. قادحن قاف دال ہاں کا مطلب ہے محنت کرنا، مشقت کرنا، صحیح کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، اور یہ سب کچھ کرتے کرتے سلولی، اسٹیڈلی، پروگریسولی، کشاں چلتے جانا. ہے انسان، تو زندگی میں محنت، مشقت، صحیح، دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ کرتے کرتے چلتا جا رہا ہے. زندگی کا سفر منزلیں طے کرتا جا رہا ہے. سمجھایا جا رہا ہے دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے. تو سفر طے کر رہا ہے، سفر میں ہے کشاں تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. چل تو ہم رہے ہیں، ہمیں اپنے قادحن ہونے کی کیفیت کا احساس بھی ہے. اگر ارد گرد مشاہدہ کرتے ہیں تو سبھی قادحن کی حالت میں ہیں. صبح چھوٹے چھوٹے ننھے بچے اٹھتے ہیں، اپنے کمزور چھوٹے چھوٹے کندھوں کے اوپر بیگ لاتے ہیں، اور یہ بوجھ لادے کشاں سارے دن کے سفر پر اپنے گھروں سے روانہ ہوتے نہیں ہیں. عورتیں ہیں تو صبح سے شام تک بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، دن کا سفر طے کر رہی ہیں. بچوں کو گھروں سے چھوڑنا ہے، اسکول میں، اسکول سے لانا ہے، بل دینے ہیں، بجلی کے، گیس کے، فون کے، گروسریز لانی ہے، سبزیاں لانی ہے، دسترخوان سجانے ہیں، گھر سمیٹنا ہے، برتن دھونے ہیں، کپڑے دھونے ہیں. وہ بھی دن کا سفر طے کرتی ہیں، بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، صحیح کرتی ہیں. مرد ہیں، صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، ایفرٹیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. سارے دن کا سفر طے نہیں کرتے. کوئی کاروبار میں، کوئی تجارت میں، کوئی نوکری میں، کوئی ملازمت میں، کوئی سیمینارز میں، کوئی کانفرنسز میں، کوئی اپنے کلائنٹس کو راضی کرنے میں. تھکے ہارے سارے دن کے بعد، دن کا سفر طے کرنے کے بعد رات کے بعد اگلے دن کا سفر، ہم سب سفر طے کر رہے ہیں. اور مجھے آپ کو اس سفر کا احساس بھی ہے. شام کو تھک ہار کے بیٹھتے ہیں، تمہیں پتا ہوتا ہے کہ آج ہم دن کا سفر کر کے آئے، لیکن جس چیز کا احساس کرنا ضروری ہے، قادحن تو ہے، لیکن قادحن کیا ہے؟ الی ربک قادحا فملاقیہ کا احساس نہیں رہا. اس قادحن میں اتنے مصروف ہیں، اتنے غرق ہیں، اتنے ملوث ہیں، اتنے گم ہو گئے ہیں.
इतने मस्त, इतने मदहोश होके रह गए हैं, इसी सफर में इतने गर्क और इतने डूब गए कि एहसास नहीं हो रहा कि ये सफर हमें ले जा कहाँ रहा है, इस सफर का इख्तिताम कहाँ है, और इस सफर के बाद जो सफर आदम हो रहा है और जो सफर आदम होना है उसका एहसास नहीं। चल तो मैं और आप रहे हैं, दिन और रात के सफर कर तो रहे हैं, लेकिन यह एहसास उठ गया कि ये सफर हमें रब की मुलाकात की तरफ ले जा रहा है। ये दिन और रात का सफर, ये सुबह शाम का सफर, ये गर्मी सर्दी के तगय्युर का सफर, ये सालों माहो साल का सफर जो हम अपनी जिंदगी में तय कर रहे हैं, ये हमल से वज़ाए हमल, वज़ाए हमल से बचपन, फिर जवानी, फिर कबूलत, फिर बुढ़ापे का सफर हमें मौत से कब्र और कब्र से हशर के सफर की तरफ ले जा रहा है। हम इस सफर के अगले सफर से गाफिल हो गए। कादिहुन तक तो याद रखते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, इला रब्बे का कदहन व मुलाकीत को इस सफर पे भुला चुके हैं। उसी को याद करना मकसूद है, उसी को याद करना असल मकसद हयात है। हर आने वाला बदलने वाला साल हमें मौत के, दुनिया से रुखसती के, कब्र के, रब की मुलाकात के करीब कर देता है। हर बदलने वाला साल, हर आने वाला महीना, हर आने वाला हफ्ता, हर अगली तारीख, हर आने वाला घंटा और हर आने वाला लम्हा हमें तेजी से रब की मुलाकात की तरफ, कब्र के अंजाम की तरफ लेता जा रहा है। और कितना अहमक है आज के दौर का इंसान, जो यहूद और नसारा की पैरवी करते हुए हर साल के नए साल के चढ़ने पर खुशियां मनाता है, और फिर बच्चे की अगली सालगिरह या अपनी 50वीं सालगिरह पर भी केक बनाता है, उस पे बत्तियां सजाता है, फूंके मारता मरवाता है, लोगों की तालियों पे खुश होता है, लहक लहक के हैप्पी बर्थडे टू यू की गाने गाता है। एक दिन वो आएगा जब तुम्हारी सांसों की फूंक बुझ जाएगी। किन मोमबत्तियों पे फूंके मार के खुश हो रहे हो? किस चीज पे तालियां बजा रहे हो? किस चीज को तालियां बजा के, उड़ा के, गा के भुला रहे हो? ये आने वाली सालगिरह, एक गिरा जो साल की लग गई, उसने तुम्हें रब की मुलाकात के करीब कर दिया। क्या बहुत तैयारी कर रखी है? क्या बहुत बेहतरीन सामान तैयार कर रखा है? क्या रब के कुर्ब के सारे ही सफर तय कर रखे हैं कि उसकी मुलाकात के लिए बहुत खुश हो, तालियां बजा बजा के, सेलिब्रेशंस कर करके मौत के वक्त की खुशियां मना रहे हो? अल्लाह हमें अपनी हमाकतों में होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाते। हर आने वाला दिन, बदलने वाली तारीख, कैलेंडर की अगली तारीख याद रखें, पल्ले से बांध लीजिए। एक एक फर्द को, मुझे, मेरे शौहर को, मेरे भाई को, मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे पोते मेरी पोती को रब की मुलाकात से करीब कर रही है। ऐसे ये जमाना गुजर रहा है, गुजर गया हमारा बचपन, गुजर रही है जवानी, और कुछ का गुजर गया है जवानी और कहूलत का वक्त भी। अल्लाह ने इस गुजरे हुए वक्त की कसम खाई, वालासर, कसम है गुजरते हुए जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये गुजरते हुए जमाने में तुम्हें खसारा है। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। खसारे से बचना चाहते हो? खसारा हो रहा है तुम्हारा टाइम, इस दुनिया में स्टे का टाइम घटता जा रहा है, इस दुनिया में स्टे का टाइम घटता चला जा रहा है। सफरे आदम पे रवाना होने का वक्त करीब आ रहा है, तुम खसारे में हो। टाइम लिमिट रनिंग शॉर्ट, एग्जामिनेशन हॉल का टाइम, पेपर हैंड ओवर करने का टाइम करीब आ रहा है।
फेल हो जाओगे, क्लैप्स कर जाएगा, टोटल एब्सोल्यूट फेलियर हो जाएगा, खसारा हो जाएगा अगर ईमान नहीं लाओगे, अगर अमल नहीं करोगे, खुद अमल करके सब्र करके लोगों को सब्र की और रहम की और सही चीजों की ताकीद नहीं करोगे, खसारा हो जाएगा। काबिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। ये है सूरा असर। ये घड़ियाल का टिक टिक, ये घड़ियाल के घंटों की आवाज पुकार पुकार के तुम्हें कह रही है जिंदगी की मोहलत घट रही है, मौत से पहले जिंदगी की कदर कर लो। इमाम राजी कहते हैं कि सूरा अल असर वल असर का मतलब मुझे तब समझ आया जब मैंने एक बर्फ फरोश को सदा लगाते सुना। और वो बर्फ फरोश क्या सदा लगा रहा था, कह रहा था, भाइयों तरस करो उस शख्स पर जिसकी जिंदगी की बर्फ पिघल रही है। वो बर्फ फरोश को तो ये यकीन था कि मेरी बर्फ के पिघलने से पहले पहले अगर बिक गई तो नकद सौदा माल हाथ में आ जाएगा, और अगर गाहक मिलने से पहले, सौदा करने से पहले पहले बर्फ बिक गई, तो बर्फ पिघल गई तो खसारा हो जाएगा। मेरी और आपकी जिंदगी की बर्फ भी पिघल रही है। एक एक लम्हा, एक एक कतरा इस जिंदगी का घटता जा रहा है। जिंदगी की बर्फ के पिघलने से पहले पहले इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह ने सौदा किया, उस सौदे को चुका लीजिए। अपनी जान और अपने माल की कीमतें अदा करके उस सौदे को चुका लीजिए। अगर जिंदगी की सारी बर्फ पिघल गई, सांसें सारी खत्म हो गई, धड़कनें सारी जितनी लिखी थी मुकद्दर में वो सारी मर्तबा दिल धड़क के रुक गया, तो सौदा ना हुआ, दिल की धड़कनों में ना हुआ, सांसों की डोर में ना हुआ, तो फिर खसारा है। अल्लाह इस खसारे की पहचान और इससे बचने का फिक्र और खौफ और तकवा अता फरमाते। आपने देखा होगा जो मखलूक पानी के अंदर है वो बाहर निकलती है। आसमान में उड़ने वाले परिंदे हमेशा आसमान पर नहीं जमीन पर उतरते हैं। तकाजा है कि जो जमीन पर रहने वाले हैं वो जमीन के नीचे भी जाते हैं। जो जमीन के सीने पर चला है उसको जमीन के नीचे भी जाना है। जो मिट्टी है उसको मिट्टी में रल मिल के मिट्टी भी बन जाना है। चीज अपने असल ही की तरफ तो पलटती है। अल्लाह ने कुरान में इस हकीकत को आया किया। अल्लाह ने जमीन को समेटने वाली बनाया है, जिंदों के लिए और मुर्दों के लिए। और अल्लाह ये भी हकीकत बताता है कि मैं जानता हूं जो जमीन में जाता है और जो जमीन में निकलता है। और अल्लाह कुरान में मुझे और आपको ये जानने वाला, मुझे और आपको भी ये जानने का मौका देता है कि वो फरमाता है वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। इस जमीन जिसके सीने पर तुम चलते, जिसके सीने पर तुम अपनी फसलें उगाते हो, अपने घर बनाते हो, अपने स्काई स्केपर्स बनाते हो, अपनी सड़कें बनाते हो, अपनी शाहराह बनाते हो, अपने सफर करते हो, अकड़ते हो, इतराते हो, उछलते कूदते हो, खेलते कूदते हो, उस जमीन के सीने पर क्या है? तुम्हारे लिए कुछ देर करार पकड़ने की जगह है, और तुम्हारे लिए वहीं पर सामान्य जीस्त और तुम्हारे फायदे भी हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए करार पकड़ने की जगह है। कुछ देर ऊपर और फिर कुछ देर नीचे। जैसा ऊपर रहोगे वैसा ही इसके नीचे भी दिए जाओगे। अल्लाह इस जमीन के ऊपर रब पसंद तरीके से जिंदगी गुजारें, ताकि जब इसके नीचे जाएं तो मन पसंद कब्र पाएं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 98 में फरमाया वहुवल्लज़ी अंशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन। अल्लाह वो ज़ात है जिसने इंसान को एक नफ्स से पैदा किया। फमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदिउन क़द फ़स्सलना अल-आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। समझ और फिक्र रखने वालों को अल्लाह
सोच और समझ और फहम और शऊर की दावत दे रहे हैं। सूरह नाम की आयत 98 में अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें एक जान से बनाया और फिर इस जमीन में एक जान से बनाने के बाद तुम्हारे लिए एक सौंपे जाने की जगह है और एक करार पकड़ने की जगह है। पहले तुम्हारे करार पकड़ने की जगह है और फिर तुम्हारे सौंपे जाने की जगह है। इस आयत की तफसीर हमने पहले ही कुछ दिन की। कुछ मुफस्सरीन ने कहा कि करार पकड़ने की जगह से मुराद रहमे मादिर है और सौंपे जाने की से मुराद दुनिया की जिंदगी की क़यामगाह है। लेकिन कुछ मुफस्सरीन ने इसको यूं भी बयान किया कि करार पकड़ने की जगह उस शख्स की दुनिया की जिंदगी और उसकी क़यामगाह है और सौंपे जाने की जगह उसकी कब्र है। तो वो रब मुझे और आपको बता रहा है कि वो जात जिसने तुम्हें एक जान से बनाया, उसने सिर्फ तुम्हें बनाया नहीं, इस दुनिया में तुम्हारे करार पकड़ने की जगह, जहां तुम्हारे खेत होंगे, तुम्हारे बाग होंगे, तुम्हारी गाड़ी होगी, तुम्हारी कोठी होगी, तुम्हारी जायदादें होंगी, वो तुम्हारी करार पकड़ने की जगह उसने मुकर्रर कर दी है। तुम वहां पे रहोगे, तुम टिकोगे, तुम वहां पे करार पकड़ोगे। तुम्हारी वर्क प्लेस, तुम्हारा रेजिडेंस, तुम्हारी जॉब प्लेस, वो तुम्हारी करार पकड़ने की जगह है। लेकिन बस फिर इसी जमीन के अंदर मुस्तौदियन तुम्हारे सौंपे जाने की भी जगह है, जहां तुम्हारे अहले खाना, तुम्हारे अजीज, तुम्हारे अपने, तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे जिगर गोशे तुम्हें सौंप पाएंगे। अल्लाह जिन अपने प्यारों को हमने कब्र की मिट्टी के हवाले किया है, अल्लाह उनको हमने कब्र की मिट्टी नहीं, अल्लाह उनको हमने तेरी रहमत के हवाले सौंपा है। अल्लाह उनके लिए रहमान और रहीम बन जाना। और ये सौंपे जाने की जगह का इल्म अल्लाह आलिमुल गायब के पास है। वो जानता है कि किसको मौत कहां आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी और वो किस जमीन के हिस्से पर सौंपा जाएगा, कहां कब्र में उसको सौंपा जाएगा। ये इल्म अल्लाह आलिमुल गायब के पास है। सौंपे जाने की जगह, वक्त, मुस्तौदियन का इल्म अल्लाह के पास है। और फिर इंसान की हालत कि वो जो किसी ने कहा कि मौत का एक वक्त मुतय्यन है, नींद पर रात भर क्यों नहीं आती। मौत फिर डराती है क्योंकि मौत के लिए तैयारी नहीं है ना। अगले सफर की तैयारी में तो कमी है। और मौत के खौफ से जिहाद और हिजरत और अल्लाह की राह में काम करने से डरने वालों को हजरत खालिद बिन वलीद ने पैगाम दिया था, शहादत के मतलूब इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पता नहीं कितने गज़वात और कितनी जंगों में गए, शहादत के तलब और तड़प में गए, जिस्म में कोई एक 4 उंगली के बराबर हिस्सा नहीं था जिस पर गहरे तलवार के जख्म नहीं थे। मौत बिस्तरे मर्ग पर आई थी, उम्मत के लिए पैगाम छोड़ा था, मौत से डरने वालों को मेरी मौत का पैगाम दे दो। जब जहां जिस वक्त आनी है, अल्लाह कुरान में बताता है कि अगर तुम चूने गुच के पक्के किलों के अंदर भी होगे और तुम्हारी मौत का वक्त निकल आ जाएगा तो तुम अपनी कत्लगाहों की तरफ निकल आओगे। कोई चीज मौत से बता नहीं सकी। मुस्तकर्रन से मुस्तआउदन, ये अल्लाह को पता है, अल्लाह ने उस जगह पर सौंप देना है जब उसने सौंपना है। अल्लाह जुर्रत से, सदाकत से, हिम्मत से, सब्र से, हौसले से, शुक्र से ये जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सुम्मा अमातहु, फिर मैं उसको मौत देता हूं, फिर क्या करता हूं, व अकबरहु, फिर मैं उसको कब्र में पहुंचा देता हूं। मैं उसको मौत देता हूं, फिर मैं उसको कब्र में पहुंचाता हूं। मौत भी अल्लाह की नेमत है। पूछें उनसे जो जिंदगी और मौत की तकलीफों के दरमियान तड़प से सक रहे हैं। पूछें कैंसर के मरीज से, पूछें एक माजूर बूढ़े से, पूछें एक पैरालाइज से, क्या मौत नेमत है? और मौत मुतमन्नी भी तो है एक मोमिन के लिए, शहादत की मौत। और मौत अल्लाह से मुलाकात का तरीका भी तो है। मौत भी अल्लाह के एहसानात में से एहसान और कब्र भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है।
میں اس دن بھی آپ سے بات کر رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ قبر، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبر کا طریقہ اور یہ انداز اور یہ سب کچھ نہ بتایا ہوتا، اور انسان کے عزیزوں محبوبوں کی لاشوں کو کھلا رہنے کا طریقہ اختیار کیا کیا ہوتا، عزیزوں کی لاشوں کو کیڑے حشرات الارض کھاتے، گدے نوچتی، جانور بھنبوڑتے، کتنا اذیتناک ہوتا، ان کا جسم گلتا، سڑتا، متعفن ہوتا، بدبودار ہوتا، اور پھر اینڈ میں ان کی ہڈیاں ادھر ادھر منتشر ہوتی۔ پیاروں کے لیے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا۔ زمین کو سمیٹنے والی بنا دیا۔ یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ قبر کو اس نے سمیٹنے والی بنا دیا۔ قبر سفر عدم کا ایک حقیقی لازمی حصہ ہے، اٹل حصہ ہے سفر عدم کا، ابدی نہیں ہے، عارضی قیام گاہ ہے، حقیقی عارضی قیام گاہ ہے عدم کے مسافر کی، اور یہ کسی انسان کے لیے غائب نہیں ہے۔ قبروں کو ہم دیکھ بھی چکے، قبروں پر ہم جا بھی چکے، اور ہمارے عزیز قبروں میں دفنائے جا بھی چکے۔ ہمارے گھروں کے مرد کچھ میتوں کو اپنی ہاتھوں سے ان لختوں میں اتار بھی چکے۔ قبر جو ایک عارضی، ایک حقیقی، ایک یقینی، ایک شارٹ لیوڈ قیام گاہ ہے، لیکن یہ غائب نہیں ہے۔ یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں۔ ہر جمعرات پہ تو لوگ اپنے عزیزوں کی قبروں پر حاضر ہو کے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ہر محرم کے محرم قبروں کی لپائیاں کی جاتی ہیں۔ اتنا جانتے ہیں کہ عید بقرعید پر ان پر حاضریاں دی جاتی ہیں۔ قبروں کو جانتے ہیں، ان کوہان نما قبروں کے ساتھ لپٹ لپٹ کے کیا روتے نہیں ہیں؟ کیا سسکتے نہیں ہیں؟ کیا ان پر آنسو نہیں بہاتے؟ ان قبروں سے لپٹ کر روتے بھی ہیں، سسکتے بھی ہیں، آنسو بہاتے بھی ہیں، لیکن اپنی پیاروں کی جدائی اور ان کی اداسی میں آنسو بہاتے ہیں۔ کتنا احمق ہے انسان کہ اس قبر کی حقیقت کو دیکھنے کے بعد اس سے لپٹتا ہے، وہاں کیا لیتا ہے، وہاں پہ روتا ہے، لیکن رونا پیاروں کی جدائی کے غم میں ہوتا ہے، پیاروں کی اداسی میں ہوتا ہے، نہ ان کے عدم کی فکر میں اور نہ اپنے سفر عدم کی فکر میں رونا ہوتا ہے۔ اللہ رونے کے پیمانے بھی درست کر دے۔ قیامت اور اس سے پہلے قبر برحق ہے۔ ہم نے موت کے حوالے سے بات کی اور ہم نے دیکھا کہ ایک میت کو جب دفنا دیا جاتا ہے تو ہم نے تب بات کی اور بڑی وضاحت سے بات کی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری کی حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نیکوکار کی میت کو اٹھا کر قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی روح، وہ جس کا نام علیین میں درج ہوا، اس کی روح ان دفنانے والوں کو کہتی ہے مجھے جلدی میری قیام گاہ میں پہنچا دو۔ اور اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب ایک گناہگار شخص کی میت کو اس کے رشتہ دار اور اقارب اٹھا کے اس کی قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ روح چیخ چیخ کر کہتی ہے خدا را مجھے میری قبر سے بچا لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ یہ آواز مخلوق سنتی ہے اور
قبر میں وہ انسان اپنے جاننے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے دفنانے والے پلٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے قدموں کی چاپ سنتی ہے، تو اسی وقت وہ منکر اور نکیر آ کے اس کو بٹھا کے سوال جواب کا آغاز کر لیتے ہیں۔ مخلوق اس کی آواز سنتی ہے اور وہ قدموں کی چاپ سنتی ہے۔ قبر کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپانا یا کسی چیز کو دبانا یا کسی چیز کو دفن کرنا۔ فَأَقْبَرَهُ، اللہ نے قرآن میں فرمایا قبر کے لیے فَأَقْبَرَهُ، میں نے اس کو دفنا دیا، اس کو دبا دیا، ان کو دبانے کا طریقہ سکھا دیا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قبر بھی اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ قبر کے بنانے کا طریقہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو سکھایا تھا۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 31 میں وہ قصہ جب ہم پڑھتے ہیں، حابیل اور قابیل کا جھگڑا، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر یہ پریشان تھا کہ اس کو چھپائے کیسے، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتَ أَخِيهِ، کہ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا تھا، وہ زمین کو اکھاڑتا تھا اور اس نے بھائی کو سکھایا تھا کہ اپنے مردہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ دو کوے آئے تھے، وہ آپس میں لڑے تھے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور پھر جو کوا زندہ تھا اس نے زمین کو اکھاڑا اپنے چونچوں کے ساتھ اور اپنے پنجوں کے ساتھ، اور پھر گڑھا بنا کے وہ مردہ کوے کی لاش، اور پھر نادمین اور ندامت کرنے والوں میں سے ہوا۔ لیکن یہ پہلی قبر کا آغاز حابیل اور قابیل اور اس قتل کے بعد اللہ نے یہ رحمت کا طریقہ سکھایا۔ قرآن میں فَأَقْبَرَهُ کے الفاظ موجود ہیں۔ قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا گیا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے پیچھے پھر کیا ہے؟ ان کے پیچھے ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے قیامت کے دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو قبر کی زندگی کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب برحق ہے، قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعلمون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب نیکوکاروں کو وہ طیب فرشتے ان کی موت کے وقت آئیں گے تو ان کے اوپر سلامتی کی دعا کریں گے اور ان کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دیں گے۔ تو کوئی ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی نا۔ تو قرآن میں جنت قبر کی نعمتوں کے برحق ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ حدیث میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قبر میں صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ قبر کا عذاب اور قبر کا سزا برحق ہے۔ سورہ نمل کی آیت میں بھی آپ نے دیکھا برحق ہے۔ اب حدیث بتا رہی ہے کہ اس کی قبر کا ٹھکانہ، اس کو جنت کا اور جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو اس کو جنت کے محلات دکھائے جاتے ہیں، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو جہنم کا وہ گڑھا دکھایا جاتا ہے، اور پھر اسے بتایا جاتا ہے یہ ہے وہ تیری رہائش گاہ جس میں اللہ تجھے قیامت کے بعد بھیجے گا۔ قیامت کی نعمتیں حق، قیامت کا عذاب، قبر کا عذاب حق، قبر کا عذاب برحق ہے۔ نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک یہودی خاتون میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ
تجھے عذاب قبر سے بچا لے. یعنی اس یہودی خاتون نے مجھے دعا دی کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچا لے.